पहले तो जब बंद हुआ था तो मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी। अब मुझे रियलाइज़ होता है दैट इट वाज एन एडिक्शन एंड ये यूथ के लिए बहुत गलत चीज़ थी। ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਟਿਕਟੌਕ ਸਣੇ ਕਈ ਚੀਨੀ ਐਪਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਟਿਕਟੌਕ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਕਈ ਇਸ ਕਦਰ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਦਿਮਾਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜੋ ਟਿਕਟੌਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਬਜੀ ਗੇਮ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ, पर हुण अपने आप नूं इस जाल चों बाहर कड्ढण दे लई डॉक्टरां दी सलाह लै रही है ते लोकां नूं इस तो बचण दी नसीहत भी दे रही है। आई थिंक पहले तो जब बंद हुआ था तो मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी बिकॉज आई वॉज एन एडिक्ट। बट आफ्टर काउंसलिंग डॉक्टर के पास आने के बाद उसके बाद आई एम परफेक्टली ऑल राइट। अब मुझे रियलाइज़ होता है दैट इट वाज एन एडिक्शन एंड ये यूथ के लिए बहुत गलत चीज़ थी जो टिकटॉक था। इसके कारण काफ़ी लोग अब सुसाइड कर रहे हैं, काफ़ी लोग डिप्रेशन में आ रहे हैं एंड इवन एंग्जाइटी प्रॉब्लम हो रही है यूथ को। तो मुझे भी थी शुरू में, बट नाउ आई एम परफेक्टली ऑल राइट। पबजी जब से शुरू हुई थी, पबजी मैं बहुत ज़्यादा एडिक्शन था मेरे को पबजी का। उस वजह से आई वॉज़ नॉट गिविंग टाइम टू माई फैमिली ऑल्सो। तो उस वजह से सारा दिन इट वॉज़ अ रियली डिस्ट्रक्टिव गेम फ्रैंकली स्पीकिंग। बिकॉज अब मैंने छोड़ दी है तो अब आई एम रियलाइजिंग जस्ट बिकॉज ऑफ डॉक्टर हेल्पिंग मी इन दिस। तो अब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि ये पबजी जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव गेम है बिकॉज इट वाज लीडिंग टू एंग्जाइटी एंड बीपी इश्यूज ऑल्सो हो सकती थी। बट हम लोग पहले तो ये चीज़ देखते हैं कि पहले तो चीज़ें अच्छी लगती हैं बिकॉज एडिक्शन होती है उस चीज़ की। बट जब से बंद हुआ है एंड जब से रियलाइज़ हुआ है तो इट्स बेटर फॉर द यूथ कि ये बंद हो गया है। अभी हम क्या मैसेज देना चाहते हो दूसरों को जो खेल रहे हैं अभी पबजी? आई थिंक अभी तो आप लोगों को रियलाइज़ नहीं होएगा बट सून लेटर बहुत चीज़ें हैं लाइक एंग्जाइटी इश्यूज आ सकते हैं एंड पबजी आई थिंक शुड बी बैंड। पबजी ऑल्सो शुड बी बैंड बिकॉज ये एक बहुत डिस्ट्रक्टिव मैसेज दे रही है बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन है लाइक गोलियां वगैरह ये सब। तो इसमें बीपी इश्यूज हो सकते हैं यूथ को और काफ़ी ज़्यादा एडिक्शन के कारण लोग इस चीज़ के कारण सुसाइड कर रहे हैं और लोग इस चीज़ के कारण इवन लोगों गन्स चलाने में दे आर लाइक वेरी चिल के हाँ ये सब चीज़ें मारना मुरना सब चीज़ें बहुत नॉर्मल हो रही हैं। तो आई थिंक ये चीज़ें बाद में रियलाइज़ होती है जस्ट बिकॉज यू कैन टेक द हेल्प ऑफ डॉक्टर आई थिंक बिकॉज ही इज़ अ वेरी गुड डॉक्टर एंड ही कैन रियली हेल्प यू गाइज बिकॉज ही हैज़ हेल्प मी एंड नाउ आई एम नॉट एन एडिक्ट एंड इवन मेरे फ़ोन में भी अब कुछ नहीं है, ना पबजी है ना कुछ है। उधर डॉक्टर मुताबिक बच्चों की इस हालत के लिए मापे भी जिम्मेवार ने क्योंकि वो अपने बच्चों को समा नहीं दे रहे। देखो ये एक इंटरनेट एडिक्शन का पार्ट एंड पार्सल है। पेरेंट्स अपने बच्चों को तवज्जो जी देने की बजाय उन्होंने गैजेट्स लै देंगे है, फिर बच्चे इन्हों के शिकार हो जाते इन्हों की एडिक्शन का। सो वो ही पबजी टिकटॉक ये चीज़ां जड़ियाँ होर कुछ गेम्स हैगियां ने जड़ियाँ पर जड़ियाँ इन्हां विचों सब तो ज़्यादा इस टाइम तो इंपॉर्टेंट हैगियां ने वो पबजी तो टिकटॉक आ। टिकटॉक तो गवर्नमेंट ने बैन कर दी है पर लोग अपना टाइम जोड़ा है कीमती टाइम खासकर जो स्टूडेंट्स और यंग एज वाले जोड़े बच्चे है ने वो इन्हां दा बहुत शिकार हो रहे थे। इत्थों तक कि लोग अपनी पढ़ाई और जोड़े इंपॉर्टेंट काम है बच्चे जिहड़ी उन्हां दी एज दे विच उन्हां नूं करने चाहिए ने वो काम छड्ड के टिकटॉक दे उत्ते वीडियोज़ बना रहे हैं और ये समझ लो कि जिवें पबजी गेम जिहड़ी हैगी है वो खेल रहे हैं। हुण उहदे अंदर वो कमांडमेंट्स देंदे ने अगों की करना है की करना है की करना है। इस तरह करके बच्चे जोड़े है कल्ला टाइम नहीं वेस्ट कर रहे, अपने दिमाग की एनर्जी भी वेस्ट कर रहे हैं, अपनी जी मेन काम है उन्होंने तो भटक रहे हैं
ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਕਿ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕਢਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਿਗਾਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਵੇ, ਗੈਜਟਸ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਿ ਗੈਜਟਸ ਦਾ ਲਿਮਿਟਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਵੇ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਲਿਮਿਟਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਵੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗੈਦਰਿੰਗ ਦਾ ਸੋਰਸ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਪਬਜੀ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਕਾਫੀ ਨੇ। ਟਿਕਟੋਕ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਦਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੈ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਡਰੋਲਸ ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਐਂਗਜ਼ਾਈਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚੀਆਂ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਥਰੂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਥਰੂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ ਲੜਕਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਫਾਰਮੇਟਿਵ ਈਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਫਾਰਮੇਟਿਵ ਈਅਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ। ਪਬਜੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪਬਜੀ ਗੇਮ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੀਵੀਅਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਸੀਵੀਅਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡਲ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸਾਈਕੋਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਕਾਫੀ ਉਹ ਕੇਸ ਵੀ ਪਬਲਿਸਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬੈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਐਪਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਟਿਕਟੌਕ ਅਤੇ ਪਬਜੀ ਦਾ ਭੂਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।